ये जो प्रश्न गुड़िक करदेव पे इंटरनाल एग्जाम प्रश्न गुड़िक इंटरनाल एग्जाम प्रश्न यही प्रश्न पड़ो यहीटा भी पड़ पारे 30 मिनिट ना ये 45 मिनिट तुमको दिज्व एवं 20 मार्क प्रश्न थी प्रथम प्रश्न ये तो कौन थी ना एमसीक्यू 3टी थी गद्यर 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछी लेख। तो प्रथम प्रश्न हूँ मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़कू मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य गति केउ आड़कू ए प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट तुम पढ़ी पारे। प्रश्नर उत्तर ऑप्शन हूँ 1 2 भिन्न विभिन्न कौन हम ना 1 आड़कू उत्तर हूँ 1 आड़कू। हाँ प्रश्न अनंत प्रकृति सांगरे कहार नित्य जोग होता है अनंत प्रकृति सागर कहार नित्य जोग होता है 1 मनुष्य 2 ईश्वर पशु पक्षी उत्तर हूँ कौन ना मनुष्यर जोग होता है मनुष्य गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण जीव तेणु मनुष्य तार अनंत प्रकृति सागर तार नित्य जोग होता है। क नंबर जाति अयोग्य हेले तार गति कुआड़े जाति अयोग्य हेले निम्न आड़ को रसातल को एमती अच्छी कौन हम निम्न को ऊर्ध्व को रसातल को रसा उपर को कौन हम ना रसातल को जाति अयोग्य हेले तार गति रसातल को। नेक्स्ट प्रश्न लेखा और लेखक का नाम उल्लेख सह जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर 2टी पाखे लेख लेखा और लेखक माने तुम लेखा पड़ो गद्य कौन यही लेखा कौन लेखक किए तेणु प्रश्न अच्छी इतिहास पाठ द्वारा निज जीवनर क्यों व्यापार प्रतिभात हुए तो ये कौन लिखा ना प्रबंध इतिहास प्राबंधिक विश्वनाथ कर तेणु इतिहास पठन समय आमे माने अलिखित भाव से साधारण भूमि रे उपस्थित होता से समय अतीतर सुख दुख हर्ष विषाद भय विभीषिका साहस विक्रम जीवन मृत्यु आम निकट में जीवंत हो उठे एवं ताहा निज जीवनर व्यापार तुल्य प्रतिभात हुए। तापर प्रश्न अच्छे मनुष्य स्वभाव किपरि बोली लेखक कहते लिख प्रबंध इतिहास प्राबंधिक विश्वनाथ कर ताले स्वभाव कौन मनुष्यर स्वभाव मनुष्य स्वभाव किपरि बोली लेखक लिखिछंती कि तो मनीष कौन किसी मनीष अच्छा चिंताशीलता भितर थाए सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण थाए तत्व निरूपण प्रयासी मनुष्य तो थाए आउ किछि मनीष स्थूल दृष्टि संपूर्ण होता केवल उपभोग करवा तांकर जीवनर लक्ष्य थाए बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न एक बारिकिया प्रश्न तुमर आसुची पद्यरू जीवन जमुना रे किपरि जुआर आसे है कि जीवन जमुना रे किपरि जुआर आसे ए प्रश्न आछि पिंगलार अभिसार कविता से गोटे गद्य पड़ो इतिहास आ गोटे पड़ो पिंगलार अभिसार ठीक अच्छे जीवन जमुना रे किपरि जुआर आसे उजाड़ी प्रबल अधिक धीरे कौन हम ना उजाड़ी जीवन जमुना रे उजाड़ी जुआर आसे। नेक्स्ट प्रश्न मुक्ता केउठारे फले बहुत इंपोर्टेंट फल प्रश्न ए प्रश्न पड़ो तुम 1 सुक्ति गर्भरे 2 सागर गर्भरे 3 धरित्री गर्भरे 4 पद्म गर्भरे कौन हम ना मुक्ता फले सुक्ति गर्भरे है कि तापर देखिए पिला माने प्रश्न जो अच्छी 3 बारिकिया प्रश्न लेखा और लेखक सहित प्रश्नर उत्तर दियो है कि तेणु ये प्रश्न उत्तर दबा। तो प्रथम प्रश्न है कौन ना परिवर्तित पिंगला प्रकृति को किपरि अनुभव करिछि परिवर्तित पिंगला माने परिवर्तन आसी जाइछि कि पिंगलार परिवर्तन आसी जाइछि तेणु कौन लिखिब ना कविता पिंगलार अभिसार कवि राधामोहन गणनायक लिखिब तेणु पिंगला मनरे परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्तरण हैला परे देह अपेक्षा विदेह सत्तार सौंदर्य को से मर्म मर्म अनुभव करिछि विदेह सत्ता कोटा मैंने जार देह ना विदेह सत्ता हूँ आत्मा शरीर आत्मा बुझे
ତେଣୁ ଧରଣୀର ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ହୋଇଛି ମୁଲାୟମ। ତ ଗଗନର ଇନ୍ଦୁ, ଗଗନ ମାନେ କ'ଣ? ଆକାଶର ଇନ୍ଦୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ରାଶି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହସୁଥିଲା ଭଳି ତାକୁ ମନେ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯେଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ଧୀର ସମୀରର, ସମୀର ମାନେ ପବନ, ଧୀର ସମୀରର ଶୀତଳତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା ଭାବିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପିଙ୍ଗଳାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ କିପରି ମନେ କରୁଛି। ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଲେଖିବ। କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର, କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। କି ଧନୀପୁତ୍ରଟା ନ ଆସିବାରୁ, ଧନୀପୁତ୍ର ନ ଆସିବାରୁ ପିଙ୍ଗଳ ମନରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ? ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଅନ୍ତର ବିମୋହନ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରବଧୂ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲା, ବାରବଧୂ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କେଳି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା, ନାଇଁ ଜୀବନଟା ତାର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ଥିଲା, ନିରର୍ଥକ ଜୀବନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ସେତେବେଳେ ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କି ତମର କ'ଣ? ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଦେଖ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିପାରୁଛ? 2 ମାର୍କିଆ 2ଟି, 3 ମାର୍କିଆ 2ଟି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶିବିର କେଉଁଠି ଥିଲା? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶିବିର କେଉଁଠି ଥିଲା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଯାଅ, ଆନ୍ସାର ଖୋଜିଦେବ। କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶିବିର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏଇଠି ଥିବ। ବର୍ଗେଶ୍ୱର କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣା କୂଳରେ ବାହାମାନି ରାଜଧାନୀ କଳବର୍ଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୁଣେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିର ହେଲା। ଶିବିର କେଉଁଠି ଥିଲା ତାହେଲେ? ନା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ବାହାମାନି ରାଜଧାନୀ କଳବର୍ଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗଜପତି ଗୁଣେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶିବିର ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର। ଦେଖ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁଠି ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିଥିଲେ? ଶିବିର ଯେଉଁଠି ଛାଉଣି ସେଇଟା, ନାଇକି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି କୃଷ୍ଣା କୂଳରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଛାଉଣି ପକାଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଛାଉଣି କଥା, ଛାଉଣିର ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁଠି ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିଥିଲେ? କେଉଁଠି ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିଥିଲେ ସେଇଟା? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ବାହାମାନି ରାଜଧାନୀ କଳବର୍ଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଛାଉଣି ପକାଇକି ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖି, ଦିନେ ଏହି ନିର୍ଜନ କୃଷ୍ଣାବଳୀ କୂଳ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସମର କୁହାଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ବାହାମାନି ସୁଲତାନ ନିଜାମ ଶାହ ଉତ୍କଳର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ବାହାମାନି ସୁଲତାନ ନିଜାମ ଶାହ ଉତ୍କଳର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପରାସ୍ତ ନିହତ କଥା। ଦେଖି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ଆସିଗଲା ନା? ଉତ୍ତରଟି ଆସିଗଲା, ନାଇକି? ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ବାହାମାନି ସୁଲତାନ ନିଜାମ ଶାହ ଉତ୍କଳର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ବାହାମାନି ସୁଲତାନ ଅନ୍ତପୁରର ବେଗମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଙ୍କିତ ଆଖିର ଉଷ୍ମଲୋତକ ଧାରା କୃଷ୍ଣା ବେଣୀର ଜଳଧାରାକୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି କଳବର୍ଗ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୌଣସି ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ତେଣୁ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ, ଦେଖି ଗୌଡ଼ ଓ ମାଳବ ଆଜି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଧାନତ। ନବକୋଟିର ବଲ୍ଲଭ କୋଣ୍ଡ, ବିନୁ କୋଣ୍ଡ ବିନୁ, ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ, ପେଡ଼ମପୁର, କଲଭୁରପଲ୍ଲୀ, ଉଦାଡ଼ି, ପତନୁରୁ ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଲାଞ୍ଛିତ ଉତ୍କଳର ବିଜୟ କେତନ ଗୋଦାବରୀର
କ'ଣ ଜଳକଣା ସିକ୍ତ ସମୀରରେ ଉଡ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ରେଡ୍ଡି ରାଜାମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ଉତ୍କଳୀୟ ପାଇକମାନେ କେବେଠୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିଯିବ, ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଶ୍ୟତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନା, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ନାଇକି। ଆଚ୍ଛା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି କୃଷ୍ଣକୂଳରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଗେ ଦେଖିଦେବା। ତେଣୁ କ'ଣ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଧରୀ ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ। ଆଚ୍ଛା, ଶିବିର କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଠି ଦେଖ। ତେଣୁ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍କଳ କୌଣସି ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ତେଣୁ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ସାମରିକ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବେଗମମାନଙ୍କର ମର୍ମାଙ୍କିତ ଆଖିର ଉଷ୍ମ ଲୋତକ ଧାର କୃଷ୍ଣବେଣୀର ଜଳଧାରାକୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି କଳବର୍ଗ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖିବା କାହିଁକି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଉଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଛାଉଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ। ଦେବୀ ନିର୍ଜନ କୃଷ୍ଣବେଣୀ କୂପକୁ କୂଳ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସମର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏଇଠି ୟେସ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀର କ'ଣ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ରେଡ୍ଡି ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ବାହାବାରୀ ସୁଲତାନ ଅନ୍ତପୁରର ବେଗମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବାଙ୍କିତ ଆଖିର ଉଷ୍ମ ଲୋତକ ଧାର, ନାଇକି। ତେଣୁ ଲୋତକ ଧାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ଜଳଧାରାକୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାବାରୀ ସୁଲତାନ ଅନ୍ତପୁରର ବେଗମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବାଙ୍କିତ ଆଖିର ଉଷ୍ମ ଲୋତକ ଧାରାକୁ କ'ଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍କଳର ସୁଦର୍ଶନର ଲାଞ୍ଛିତ ପତାକା ଆଜି କେଉଁଠି ଉଡ଼ିଛି? ସୁଦର୍ଶନ ଲାଞ୍ଛିତ ପତାକା କେଉଁଠି ଉଡ଼ିଛି? ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଉଡ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ନବକୋଟିର ବଲମକୋଣ୍ଡ ବିନୁକୋଣ୍ଡ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖିବ। এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁରେ ଲାଞ୍ଛିତ ଉତ୍କଳର ବିଜୟ କେତନ ନାଇକି ଗୋଦାବରୀର ଜଳକଣା ସିକ୍ତ ସମୀରରେ ଉଡ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ କେଉଁମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପଦାନତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପଦାନତ ହୋଇଥିଲେ? କୌଣସି ନୂତନ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ କୂଳରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ ସୁବିପୁଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ କ୍ଳାନ୍ତ। ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା ଯାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପରେ କୃଷ୍ଣା କୂଳରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା ପରେ କେଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଥକା ହୋଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଥକା ହୋଇ ସେ କୃଷ୍ଣରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ନାଇକି। ତାପରେ କେଉଁମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପଦାନତ ହୋଇଛନ୍ତି? ପଦାନତ କିଏ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବଶ୍ୟତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ? ସୁଲତାନ ନିଜାମ ଶାହ, ନାଇକି, ସେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମାନେ ବଶ୍ୟତ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାଇକି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନିହାତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିପାରେ ତମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।